प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली 7वीं कक्षा 7th क्लास 7वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 48 पेजी नंबर 48 टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 48। जल्दी से जल्द द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल चाहिए। ओपन कीजिए द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें 7वीं कक्षा के पेजी नंबर 48 के पास आइए। तो देखिएगा, इकाई 3 में पाठ 9 पाठ का नाम यह है कि गुसाड़ी। पाठ का नाम गुसाड़ी। तो देखिएगा, गुसाड़ी का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि यह एक नृत्य का नाम है। ఇది ఒక నృత్యము పేరు గుసాడి। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గోండు జాతికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి నృత్యము పేరు, నాట్యము పేరు। ఓకే, ఆ నాట్యము పేరేంటి? గుసాడి। గుసాడి అనేది ఒక నాట్యము పేరు। ఓకే, అయితే గోండు జాతీయుల గురించి ఇక్కడ మీకు ప్రత్యేకంగా పాఠము ద్వారా పరిచయము చేయడము జరుగుతుంది। ఓకే, గుసాడి అనేది ఒక నాట్యము పేరు। గుసాడి ఇకాయి 3 में యూనిట్ 3లో पाठ 9 9th లెసన్ పాఠ్ కా నామ్ గుసాడి। గుసాడి అనేది ఒక నాట్యము పేరు। ఓకే, तो देखिएगा 48 పన్నా నెంబర్ में మీ పాఠ్య పుస్తకంలో అక్కడ ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది। ఒక్క నిమిషం సేపు విద్యార్థులందరూ ఆ బొమ్మని గమనించండి। చూడండి బొమ్మ వైపు, చూస్తున్నారా? यस। तो देखिएगा, उसके नीचे चित्र के नीचे 3 प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों को सोचकर उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? బొమ్మలో మీకు ఏమి కనిపించుచున్నది చెప్పండి। चित्र में लंबाड़ा जाति की स्त्रियां नाच रही हैं। బొమ్మలో లంబాడీ జాతికి సంబంధించినటువంటి స్త్రీలు నాట్యము చేయుచున్నారు। और उनके साथ एक पुरुष ढोल बजा रहा है। వారి వెంట ఒక పురుషుడు డప్పు వాయిస్తున్నాడు। दूसरी तरफ 2 व्यक्ति ढोल बजा रहे हैं। రెండవ వైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు డప్పు వాయించుచున్నారు। और मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहने हुए 2 व्यक्ति नाच रहे हैं। మరియు నెమలి యొక్క పింఛములతో తయారు చేసినటువంటి తలపాగని ధరించి ఇద్దరు వ్యక్తులు నాట్యమాడుతున్నారు। ఎస్, हाँ। कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम बताओ। కొన్ని ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి లోక నృత్యాల పేర్లను చెప్పండి। దాందియా, లంబాడా, గుసాడి, బిహు ఇవి నృత్యముల నాట్యముల యొక్క పేర్లు। నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, नाचती हुई इन महिलाओं के मन में कौन सी भावना होगी? నాట్యము చేయుచున్నటువంటి మహిళల యొక్క మనసుల్లో ఎలాంటి భావన ఉండవచ్చును? बताओ, देखेंगे आंसर। तो देखिए, नाचती हुई इन महिलाओं के मन में श्रद्धा, भक्ति, आनंद, उल्लास, उत्साह आदि भावनाएं होंगी। నాట్యము చేయుచున్నటువంటి మహిళల యొక్క మనసుల్లో శ్రద్ధ, భక్తి, ఆనందము, ఉల్లాసము, ఉత్సాహము మొదలగునైనటువంటి భావనలు ఉండవచ్చును। అర్థమైందా అండి?
यह गुसाड़ी नामक पाठ के बारे में देखेंगे। एक बार मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, सब पुस्तकें देखिए, हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए। पेज नंबर 49 देखिए। मेरा नाम जंगू है, मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है। गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है। हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं। जंगुदाई हमारी देवी हैं। हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती हैं। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। पुरुष ढोल बजाते हैं तो स्त्रियां गाना गाती हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रेला है। जैसा हम गाते हैं वैसा ही नृत्य भी करते हैं। हम जंगल में रहते हैं। यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम है। अब सरकार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। ఓకే, तो देखिएगा, గోండు జనజాతికి సంబంధించినటువంటి ఒక యువకుడు వారి ఆచార వ్యవహారాలని గూర్చి చెబుతున్నాడు, వినండి. మేరా నామ్ జంగు హై, నా పేరు జంగు. జంగు అనేది ఒక పేరు. మేరా నామ్ నా పేరు జంగు హై. मैं ఆదిలాబాద్ के गोंड जनजाति का युवक हूँ. నేను, మై అంటే నేను, ఆదిలాబాద్ తెలుసు కదండి, డిస్టిక్ నేమ్. ఆదిలాబాద్ యొక్క గోండు జనజాతి యొక్క యువకుడిని. ఓకే, मैं ఆదిలాబాద్ के गोंड जनजाति का युवक हूँ. నేను ఆదిలాబాద్ యొక్క గోండ్ జనజాతికి సంబంధించిన యువకుడిని. యువక్ అంటే యువకుడు. मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ. నేను గోండ్ భాష మాట్లాడుతాను. यह भाषा बहुत ही मीठी होती है. ఈ భాష చాలా మధురముగా ఉంటుంది. మీఠీ అంటే మధురము లేదా తీయని. యహ భాష, ఈ భాష, ఏ భాష అండి? గోండీ భాష. బహుత్ హీ, చాలా, మీఠీ హోతీ హై, మధురముగా ఉంటుంది. హమారీ భీ ఏక్ విశేష సంస్కృతి హై, మాకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్కృతి ఉంది. హమారీ భీ, మాకు కూడా, ఏక్ విశేష్, ఒక ప్రత్యేకమైన, సంస్కృతి హై, సంస్కృతి ఉన్నది. గుసాడి హమారీ సంస్కృతి కా ప్రముఖ నృత్య హై. ఓకే, तो देखिएगा, మాకు కూడా గుసాడి అనేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన నృత్యము ఉన్నది. అర్థమవుతుందా అండి? మరొకసారి వినండి. గుసాడి హమారీ సంస్కృతిక, గుసాడి అనే నాట్యము మా యొక్క సంస్కృతికి ప్రముఖ నృత్య హై, ముఖ్యమైనటువంటి నృత్యము. నాచతే సమయ్ హమారీ విశేష వేషభూష హోతీ హై. అయితే నాచతే సమయ్, నాట్యము చేస్తున్న సమయాన, హమారీ విశేష, మాకు విశేషణమైనటువంటి, వేషభూష, అలంకరణ ఉంటుంది. ఓకే, వేషభూష అంటే వస్త్రాధారణ, డ్రెస్సింగ్, ప్రత్యేకమైనటువంటి వస్త్రాధారణ ఉంటుంది నాట్యము చేసేటప్పుడు.
हम వివిధ ఉత్సవం पर నృత్య करते हैं మేము వివిధ రకాలైనటువంటి ఉత్సవాల సందర్భంలో నాట్యములు చేస్తాము. జంగుదాయి హమారీ దేవి హై. జంగుదాయి మా కులదేవత. ఓకే, జంగుదాయి వారి యొక్క దేవి అంటే దేవత. हम इनकी विशेष पूजा करते हैं వారికి మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలు చేస్తాము. हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती हैं. మా ప్రధానమైనటువంటి నమ్మకం ఏంటంటే మమ్ములను ఆ దేవత కష్టాలలో నుండి కాపాడుతుంది అని మా ప్రధాన నమ్మకము. हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं. నెమలి పింఛములతో తయారైనటువంటి తలపాగని మేము ధరిస్తాము. ముझे अपनी సంస్కృతి बहुत पसंद है. నాకు మా యొక్క సంస్కృతి అంటే చాలా ఇష్టము. పురుష ఢోల్ బజాతే హై. పురుషులు డోలు వాయిస్తే తో స్త్రీయా గానా గాతీ హై. పురుషులేమో డోలు వాయిస్తారు, స్త్రీలు పాటలు పాడుతారు. हमारे गीत की ప్రసిద్ధ పంక్తి మా యొక్క పాటకి ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి లైన్ ఏంటంటే రేలా రేలా హై. అయితే మగవాళ్ళు డోళ్ళు వాయిస్తే ఆడవారు రేలా రేలా అని పాటలు పాడుతారు. జైసా హమ్ గాతే హై వైసా హీ నృత్యు భీ కర్తే హై. మేము ఎలా పాటలు పాడితే వారు అలా నాట్యములు నృత్యములు చేస్తారు. हम जंगल में रहते हैं. మేము అడవిలో నివాసం ఉంటాము. यहाँ से शहर बहुत दूर है. మాకు పట్టణము చాలా దూరము. షహర్ మీన్స్ పట్టణము, దూర్ అంటే దూరము. మాకు పట్టణము చాలా దూరము. हम तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम है. మేము అక్కడికి చేరుకోవాలి అంటే రోడ్లపై తిరిగేటటువంటి వాహనములు మరియు రహదారులు మాకు తగిన సౌకర్యాలు లేనటువంటివి. అంటే జ్ఞాపకం బాగా వినండి. హమ్ తక్ పహుంచనే కే లియే మా వరకు చేరుకోవడము కొరకు రహదారులు లేవు మరియు బస్సుల యొక్క సౌకర్యాలు కూడా తక్కువ లేవు. అబ్ సర్కార్ సువిధాయే దేనే కా ప్రయాస్ కర్ రహీ హై. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము, సర్కార్ మీన్స్ ప్రభుత్వము, ఇప్పుడు ప్రభుత్వము అనేకమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రయత్నము చేస్తుంది. ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కల్పించడము జరుగుతుంది. అబ్ సర్కార్ సువిధాయే దేనే కా ప్రయాస్ కర్ రహీ హై. సువిధ అంటే సౌకర్యము, ప్రయాస్ అంటే ప్రయత్నము. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రభుత్వము సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రయత్నము చేయుచున్నది. అయితే ఆదిలాబాద్ గోండ్ జనజాతి యువకుడు అయినటువంటి జంగు ఏమని చెబుతున్నాడంటే, నేను గోండు భాష మాట్లాడుతాను, చాలా మధురంగా ఉంటుంది, ఏ శ్రమ లేకుండా క్రొత్త మాటలు నేర్చుకుంటా, మాది ప్రత్యేక సంస్కృతి. జంగుదాయి మా యొక్క కులదేవత, ఆమెకు ప్రత్యేకమైన పూజ చేస్తాం, ఆమె మమ్ము రక్షిస్తుంది. నెమలి కన్నులతో చేసిన తలపాగా ధరిస్తాం. మగవాళ్ళు డోలు వాయిస్తే ఆడవారు రేలా రేలా అని పాటలు పాడుతారు. అడవిలో ఉంటాం. ప్రభుత్వము సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది. ఓకే, मैं एक बार पाठ को पढ़ रहा हूँ, सभी पुस्तकें देखिए. मेरा नाम जंगू है. मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ. मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ. यह भाषा बहुत ही मीठी होती है. हमारी भी एक विशेष संस्कृति है. गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है. नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है. हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं. जंगुदाई हमारी देवी हैं. हम इनकी विशेष पूजा करते हैं. हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती है. हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं. मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है. पुरुष ढोल बजाते हैं तो स्त्रियां गाना गाती हैं. हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रेला है.
जैसा हम गाते हैं वैसा ही नृत्य भी करते हैं। हम जंगल में रहते हैं, यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम है। अब सरकार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। ओके, ये है पाठ मेरे प्यारे छात्र और छात्रा। इस पाठ को 1 या 2 बार पढ़िए और समझो। ओके, पाठ पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिए, ध्यान से पाठ को पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में कॉपियों में क्या क्या लिखना है बताऊंगा। ओके, लेसन रीडिंग तो कंपलसरी कीजिए, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यह पाठ गुसाड़ी है। कौन सा पाठ है यह? गुसाड़ी, बताओ। यस, गुसाड़ी नामक पाठ है, गोंड जाति संबंधी का पाठ। ठीक है, पाठ को पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।